Today, we are assembled here to celebrate the birth anniversary of Mahatma Gandhi ji and Lal Bahadur Shastri. On this occasion, I welcome to Mr. Ravinder Shetty and our Secretary Soumya Shetty, Administrators Naim Hamid, and today's chief guests Rotarian P.D. Shetty, Rotarian J.P. Ray, and our Rotarian President Lata Vikram Datta, Secretary Sujata Shetty. Please come on stage. Start the program with prayer by Diksha and group. ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದೆ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದೆ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು ഇരുಳು ಕತ್ತಲೆಯಾಗವಿ ಮನೆ ದೂರ ಕನಿಕರಿಸಿ ഇരുಳು ಕತ್ತಲೆಯಾಗವಿ ಮನೆ ದೂರ ಕನಿಕರಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದೆ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. One of the favorite prayer of Mahatma Gandhi ji. Mahatma Gandhi ji was the great freedom fighter. Today is also celebrated worldwide as the International Day of Non-Violence. Lal Bahadur Shastri, the second Prime Minister of independent India, his slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. His constant endeavor led our country towards the green revolution. Now, I request Mrs. Bharati Lokesh to welcome the guests. Good morning, everyone. We all gather here for the proud moment to celebrate birthday of a great leaders of India. One is our father of nation, Mahatma Gandhi ji, and another one, the second Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri said this word, Jai Jawan and Jai Kisan. According to Gandhi ji, by education, I mean bringing out the best in the child and a man, body, mind and a spirit. True education is a lifelong process that helps cultivate the spirit of cooperation, tolerance and a sense of responsibility. A very warm welcome to all present here. Honorable, our President of our school, K. Ravindra Shetty, welcome you, sir. And today's guest, Rotarian Ralkata, P.D. Shetty, Assistant Governor Zone 3181, welcome you, sir. And Rotarian Mrs. Sujata P.D. Shetty, Secretary Ralkata, welcome you, ma'am. And President of Rotary Club Ralkata, Lata Vikram ma'am, welcome you ma'am. Past President of Rotary Club Ralkata, Mrs. Rupa Shetty, Mr. J.P. Rai, Mrs. Sujata Lakshmi teacher, Sita Lakshmi teacher, welcome you ma'am and sir. And our school, our respected of a school secretary ma'am, Soumya R. Shetty, welcome you ma'am.
Respected headmistress of a school, Mrs. Naheem Hamid, welcome you, ma'am. And my dear teaching and non-teaching staff, and my dear students and media member, welcome you one and all. Thank you. Now, on behalf of Gandhi Jayanti, Mehak Fatima, one of the greatest artists of our school, done the art of Mahatma Gandhi ji. I request Mehak Fatima to present that art to our president. Please come on the stage. Well done. Now I request our president and all the guests to show the flower to the Gandhiji and Shastriji's photo. महात्मा गांधी जी भारत के एक महान नेता थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी जी को प्यार से बापू या राष्ट्रपिता भी कहते थे। महात्मा गांधी जी सदा जीवन और उच्च विचार पर विश्वास रखते थे। वे सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते थे। महात्मा गांधी जी ने भारत को अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेज़ों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। महात्मा गांधी जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 30 जनवरी 1948 को अंतिम सांस ली। मेरा उन्हें शत शत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Alina. Now one patriotic song by Rishal, Dikshasi, Zaima, Sazma, Sabia and Saki. हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है, प्यारे प्यारे
by Vishal. Change that you wish to see in the world. In a gentle way, you can shake the world. A very good morning, everyone. Myself, Rishal Riona D'Souza from 10th standard. Speaking the truth is important and it can change the world. Gandhiji lived a simple life, wearing simple clothes and eating simple food. He said we should be content with what we have. On this day, we remember his teaching of kindness, truth and simplicity. The Quit India speech, he given this speech on eve of the Quit India movement, August 8, 1942. Mahatma Gandhi was a man who gave his whole life to the nation. No doubt, people referred to him as the father of the nation. His empathy for the poor, oppressed and lower caste people is absolutely unparalleled. This great man continues to command respect not only in India but all over the world. He is also well known for freedom fighter. He is popularly called Bapu. He was born in Porbandar, Gujarat on October 2, 1869. Gandhiji was a strong proponent of non-violence. He preached and practiced non-violence against the British colonial power to get freedom for India. Thank you. Thank you. Now, one more emotional song by Sannidhi. ಇರಬೇಕು ಇರುವಂತೆ ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ ಇರಬೇಕು ಇರುವಂತೆ ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ ತನ್ನೊಡಲ ತಾರೆಗಳ ಗುಡಿಸಿ ರಾಶಿಯ ಮಾಡಿ ಬೆಳಕಿನುಂಡೆಯ ಬಾನಿ ಗುರುಳು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನೊಡಲ ತಾರೆಗಳ ಗುಡಿಸಿ ರಾಶಿಯ ಮಾಡಿ ಬೆಳಕಿನುಂಡೆಯ ಬಾನಿ ಗುರುಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಮರೆಯಾಗುವುದೋ ನಿರ್ಧನಿಕ ನಟ್ಟಿರಳು ಹಾಗೆ ಬಾಳಿಸು ಗುರುವೆ ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಮರೆಯಾಗುವುದೋ ನಿರ್ಧನಿಕ ನಟ್ಟಿರಳು ಹಾಗೆ ಬಾಳಿಸು ಗುರುವೆ ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬಾಳಿಸು ಗುರುವೆ ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟು ತಾನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವವಗೆ ತಣ್ಣಗಿನ ಆಸರೆಯ ನೆರಳ ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವವಗೆ ತಣ್ಣಗಿನ ಆಸರೆಯ ನೆರಳ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಗೆಲುವಾಗುವುದು ಹಸಿರೆಲೆಯ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಹಾಗೆ ಬಾಳಿಸು ಗುರುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಗೆಲುವಾಗುವುದು ಹಸಿರೆಲೆಯ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಹಾಗೆ ಬಾಳಿಸು ಗುರುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬಾಳಿಸು ಗುರುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಇರಬೇಕು ಇರುವಂತೆ ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ ಇರಬೇಕು ಇರುವಂತೆ ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ. Thank you, Sannidhi, for your melodious song. Now I request Rotarian Mr. P.D. Shetty to speak some words. ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವಳಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಮಧುರ ಕಂಠದ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದರು, ಈಗ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವುದೋ ಪುಸ್ತಕ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಚುಟುಕಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ಗಾಂಧಿ ತಾತನ ಚಿತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ 3 ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕೋತಿಗಳು ಗಾಂಧಿ ತಾತನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. 3 ಕೋತಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು? ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದುವೇ ಸಂದೇಶ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ನೋಡಬಾರದು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಬಾರದು, ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋರು ತುಂಬ ಇರಬಹುದು, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬೇಕು, ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ತಾತ ಅವತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಂತ ಹೋರಾಡಿದವರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಭಾರತ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ವೇ? ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಒಂದು ಸರಳತೆ, ಯಾವುದೇ ಸರಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡದೆ ಅವರೊಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಲ ಇದ್ದವರು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರು. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವ ಆದರ್ಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಆದರ್ಶ ಚೇತನಗಳ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಲಿ, ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರಲಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Today we are all gathered here, reason know it very well. It is a national day to celebrate Gandhi's birthday, even the Lal Bahadur Shastri's birthday. Both the leaders, great leaders, they born on the same day. See children, today because of the examination we called only high school section students. Most of them are busy in the examination. Now see, this is very important. Whatever in the past our great leaders they did for the nation, they are sacrificed a lot for our nation. Really these things you should know about it. See, whatever the education you are getting from the book, that is not enough. You should share this knowledge to the future also. We don't know our past. We know only present. It is not enough to us. Whatever the achievement they did, a part of it we should install in our life. I want to explain a lot. In a short and sweet, I want to say only one thing. Gandhiji, he used 2 weapons in his life, truth and non-violence. See how our life was in the past. We are under British. Even it was in the dream only. Anyone didn't think that we are getting independence. We will be free from British. Because of his 2 weapons. How he got the success. How we are able to live in this present world independently. See, because of this, if we are used such things in our life, that is that truth and non-violence,
even we will see the success in our life, even in future. So install these two weapons, learn these two things throughout your life, achieve a success in your life. Thank you, Vanet. Thank you for your spiritual message. Now, last week Science Club arranged a college competition. Now I request Mrs. Hemalata to read out the winners list. Hema Malini, I request Hema Malini to read out the winners list. Now I will read out the names of the winners. I request our President, Mr. K. Ravindra Shetty, to give away the prizes. First prize goes to Mehek Fatima of 8B. Second, Rachel Riona D'Souza of 10A. And third prize goes to Suma Nisa of 9B. Congratulations, students. ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ PD ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಗೀಮ್ ಅಹಮದ್ರವರು, ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ PH PD ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೌಮ್ಯ R. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ JP ರೈ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಲತಾ ವಿಕ್ರಮ್ ರವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತ PD ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ನಿಕಟ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರೂಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾತ್ಮರ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಆ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದರ್ಶವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆ ಸಾಧನೆಗಳ ಅಂಶಗಳೇನು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ
ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳೇನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸುವುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆದರ್ಶಮಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಬರ್ತದೆ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಗಾಂಧಿ ಇಬ್ಬರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೂಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪುಷ್ಪ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿದೆ. ಬಹಳ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ತ್ಯಾಗಮಯ ಜೀವನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರು. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೆಹರೂರವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗದೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ರೈಲು ದುರಂತ ಆಗಿದಾಗ ಆ ರೈಲು ದುರಂತದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಮಡಿದಾಗ ಇದರ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈಲುಗಟ್ಟಲೆ ಖಾಲಿ ಚಪ್ಪಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಿತ್ತಂತೆ. ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ದೋಣಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ಏನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈಜಿ ದಡವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಕಷ್ಟಮಯ ಜೀವನ ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಈಗದಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಪತ್ರ ಮುಖೇನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ. ಆವಾಗ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅಂತೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಆವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರು ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇವರು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಬರೀತಾರಂತೆ, ನೋಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಲೆಟರು, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾನು 40 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಇದು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರಂತೆ, ನನಗೆ ಇವರಿಗೆ ಗೋಖಲೆಯವರಿಗೆ ನನಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ನಮಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ, ಆ ಉಳಿಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಎಂಥ ಒಂದು ಉದಾರತೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅಂತ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರು. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿಯೂ ಕೂಡ ಬಳಿಕ ಅವರು 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ನೆಹರೂರವರ ನಿಧನ ನಂತರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರು. ಆವಾಗ 1965 1944 46 2 ವರ್ಷ 65ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಇವತ್ತು ನಿಧನರಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಗವರ್ನರ್ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಚರಿಸದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಆದರ್ಶಮಯವಾದ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ 100ಕ್ಕೆ 100 ನಮಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವನದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೇನು ಈಗ ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದುಕಿ ಬಾಳೋಣ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಇರಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. Rotarian Vikram Datta decorated his seat. I welcome you, sir. Our president spoke about Mahatma Gandhi and Shastri. Thank you for your wonderful message. Good morning everyone. Now I would like to thank our President K. Ravindra Shetty. Thank you sir. I would like to thank today's our guest Rotarian Ralkata Mr. P.D. Shetty. Thank you sir. And Mrs. P.D. Sujata Shetty, Rotarian Ralkata. Thank you ma'am. And I would like to thank past President Rotarian Club Ralkata, Mr. J.P. Rai, Mrs. Rupa Shetty, Mrs. Sheeta Lakshmi teacher. Once again, thank you sir. And my respected secretary ma'am, Mrs. Somya Shetty. Thank you ma'am. And I would like to thank Vikram Datta sir. Thank you sir. I would like to thank our headmistress, Mrs. Naeem Hamid. Thank you ma'am. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು